सितंबर ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਬਈ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਘਰੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ मतलब कि एडिटर सन मेरे दोस्त हैं, मैं उन्होंने टैलीफोन किया। वो कहते तू आ जा अजीत, मैं आ जाना, आप बरजिंदर सिंह नाल गल कर लेंगे, भाजी नाल गल करते हैं। मैं 11 बजे उत्थे अजीत पहुँच गया। अजीत अखबार दे विच असीं बरजिंदर सिंह जी थोड़ा जिहा लेट आउंदे ने, वो 11:30 पौने 12 वजे आए तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या मारे नाल मेरे अखे तुसीं जी जां ते उन्हां दे संपादकी लिख लो जसवंत सिंह खालड़े ते, नहीं तो उन्होंने मार देना, उन्होंने नहीं छड्डना। चलो वो कहता मैं संपादकी लिख लिया, हुण कल वेखांगे तुसीं हाल दी। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਕਾਈਦਾਰ ਕੋਟੋ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ मतलब कि ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ इस गल से। वर्किंग कमेटी की मीटिंग के मैं टौड़ा साहब सामने बैठे सन, मैं उन्होंने दिनों इन्हों की कोई बहुती मुक्त नहीं सी होंगी। मैं टौड़ा साहब को गल की, टौड़ा साहब मैनू परसनल जानते सन, मैं कहा जी खालड़े चुक लिया उन्होंने तो पुलिस ने मार देना। कहता तू बादल साहब को कह, तो मैं भी कहना भी आप बादल, मैं बादल साहब को सीधा जाकर सामने बैठे सन तो मैं बादल साहब को कहा, मैं क्या जसवंत सिंह खालड़े चुक लिया उन्होंने और पुलिस ने उन्होंने मार देना जिस किस्म की हालत है भी तुसीं इत्थे वर्किंग कमेटी च मता पास करो, इदू बिना वो नहीं बच सकता। मैनू प्रकाश सिंह बादल जी कहते कोई नहीं गल मतलब कि तू जाके ना मेजर सिंह कह दे खबर लवा दे मेरे वालों। चलो उन्होंने मेरे भी मन च मैं थोड़ा जिहा तलखी च बोलिया, मैं क्या खबर मेजर सिंह कह के मैं भी लवा सकता, गल खबर की नहीं है, इत्थे मता पास होना चाहिए। इन्ने चिर नूं वडाला साहब ते टौड़ा साहब उठ के आ गए, उत्थे अपने टौड़ा साहब अपनी कुर्सी तो उठ के आ गए, वडाला साहब अंदर आ गए तो सीधे ही मेरे को आए बादल साहब को। वो कहते कि बादल साहब मतलब कि जी खाले की गल है जिमें कहता गुरबचन सिंह को तुसीं माड़ा जिहा ध्यान ना दिता ना कोई वो इन्ने तो मुश्किल है वो इस गल की बचना। बादल साहब ने मता नहीं पाया। वो बाद सानू मतलब कि उन्हें जो टौड़ा साहब की अगवाई असीं बराड़ नूं मिले अपने जो चीफ मिनिस्टर बराड़ नूं, तो उदों बाद पता लगा सानू मतलब कि बादल साहब की उन्होंने सहमति ली हुई सी। बादल ही साहब की सहमति तो बिना मतलब उन्होंने नहीं सी मारिया जा सकता, क्योंकि वो श्रोमणी अकाली दल का जो मनुखी अधिकारां दा विंग सी उहदा जनरल सकत्तर सी। टौड़ा साहब ने उन्होंने शैल्टर देने लई मनुखी अधिकारां दी मतलब कि विंग बना के अकाली दल का तो उन्होंने सकत्तर बनाया सी। उस हालत विच मतलब कि जदों असीं इत्थों जस्टिस बैंस की अगवाई च डेपूटेशन लैके मिले, मेजर जनरल नरिंदर सिंह सन, सुखजीत सिंह कौर सी, टौड़ा साहब सन ते बराड़ हरचंद सिंह बराड़ ने कई मुख्यमंत्री ने सानू उन्होंने कहता मैं ख्याल रखना मैं करना दूजा कोई गल नहीं। वो असीं बाहर निकले तो टौड़ा साहब को उन्होंने बुला लिया वापस। टौड़ा साहब को उन्होंने कहा तुसीं एक दिन लेट हो गए हो, तुसीं एक दिन पहला आ जाते कल तो खालड़ा बच सकता सी। यही गल सानू टौड़ा साहब ने दसी आके भी बाद खालड़ा उन्होंने मार दिता। तो हुण आ उस हालत विच उस दौर विच मतलब कि जिस किस्म का सारा माहौल सी, उस माहौल च इस गल की मतलब कि कोई नहीं सी जाम नहीं कर सकता भी ये वर्तारा जस्टिस बैंस नाल नहीं वापर सकता। पर उन्होंने बैंस साहब के कदे चेहरे ते असीं शिकन नहीं वेखी। उन्होंने किते मतलब कि गुरदासपुर तक किसी फरीदकोट तक मतलब कि जी पहली असी झूठे पुलिस मुकाबलों की रिपोर्ट 101 फरीदकोट अमृतसर ते गुरदासपुर की तैयार करके जारी की, उसकी भूमिका बैंस साहब ने लिखी थी। फिर देश पंजाब स्टूडेंट यूनियन वालों एक वाइट पेपर जारी किया गया जिहदे विच मनुखी जिन्ने फेक एनकाउंटर सन उहदे बारे एक जनरल रिपोर्ट तैयार की गई, उसकी भूमिका जस्टिस बैंस साहब ने लिखी। मतलब कि उन्होंने किसी गल से ना नहीं की मतलब कि भी मनुखी अधिकारां दे मसले ते कोई झिझक विखाई होवे किसी किस्म की। और फिर कल्ली ये एक्टिविज्म ही नहीं किया, उन्होंने बकायदा इनू थोराइज किया भी असल स्टेट का तो मनुखी अधिकार जथेबंदी का की रोल है। ये स्टेट लगातार हुण तक साडे मनां दे विच असीं भी इस गल दे दुविधा च भी जदों सरकार जां मोदी सरकार कहती है लो जी ये जिहड़े मनुखी अधिकार संगठन ने ये इन्हां दी गल ते करदे ने, नक्सलियां दी गल करदे ने, खालिस्तानियां दी गल करदे ने, पर जदों खालिस्तानी नक्सली जां दूजे लोग बंदे मारदे ने उदों ही बोलदे ने।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ CPCML ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣੀ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UNO ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੇਂਟ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ, ਇੰਨੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਲੋ ਚੀਫ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਧੰਦਾਯੋਗ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਥੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UNO ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ 2008 ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2008 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤੇ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਬਟਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ML ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ
ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਆਪਣਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਬਈ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਲਗਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲਗਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਲੱਭੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੁਗਾੜ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਕੀ ਠੇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਬਹਿ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਪੁਟਿਨ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਜੋ UN ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਓਪਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਧੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਵੈਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਟੋਟਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ,
ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ, ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਚਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਬਾਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੇ ਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਨਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਰਾਹੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਤੇ, ਗੈਰ ਆਰਮਡ ਹੈ, ਗੈਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਈਟਾਂ ਦਾ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80ਵੇਂ ਵਾਲੀ ਖੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ, ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੋਹੇ ਗਏ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਥਿਓਰੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸੱਦੀ ਫੂਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਇਹ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਫਾਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆ ਖੁਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ 20ਵੀਂ ਦੀ 22 'ਚ ਜਨਮੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 21ਵੀਂ ਦੀ 22 'ਚ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੋ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਝਾ ਜੀ ਦੀ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਝੂਠੀ ਮੁਠਭੇੜ 'ਚ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬਰੂਟਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੀ ਮੁਠਭੇੜਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੀਬੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 17 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਰਟ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਆ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਪੁਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਯਸ਼ਦੀਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੀ ਗॉट ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ ਇਨ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ ਦੋਸ ਟਾਈਮਸ। ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ DNA ਐਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ DNA ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, go and help him, go and support him, if not physically at least orally। तो मतलब जस्टिस बैंस मैं समझदा एक इंस्टीट्यूशन सीगे और इतनी कमाल दी ह्यूमिलिटी उस बंदे दे विच सी जिहड़ी कहनी ते डिस्क्राइब करनी बहुत मुश्किल है। और देखो हुण मैं थोड़ी जी होर भी गल करनी चाहुंदा उस तो हट के, इत्थे स्टेट दी गल कीती गई है, नैशनलिज्म दी गल कीती गई है। स्टेट आ जिहड़ी वो अज दे टाइम दे विच मॉडर्न टाइम च गॉडेस है ਤੇ ਗॉडेस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਗॉडेस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਕਰੂਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਥਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੂਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੋਲ ਮੈਨ, ਨੋ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਐਨੀ ਸਾਈਡ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰ such a strong ruler, such a strong invader, one of the most tyrant person of Asia of those times, ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਮੁਗਲ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਗਲਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੋਲਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਮੁਗਲਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਦਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਨਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆ। ਨਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਿਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 60 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, 40 ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3rd ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਕਸ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਦਰੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ 21 ਪੇਜਿਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ BBC ਨੇ 5000 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5000 ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, 3000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ 3000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰੂਲ ਹੋਵੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਾ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ 5000 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ।
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਟ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮੜਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਜੀਮ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫਰਿੰਗ ਪੀਪਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। प्रधान जी से श्रोतागण, आज ये मीटिंग रखी है बैंस जी के बारे में, जस्टिस अजीत सिंह बैंस की मेमोरियल मीटिंग। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने। AFDR जो अभी अभी बनी है, चंडीगढ़ यूनिट, चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला यूनिट, और साथ में जो PHRO पंजाब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर एक कॉमन मीटिंग रखी है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लगा मेरे को। जब भी हम कोई भी मेमोरियल मीटिंग करते हैं, उन शख्स का हम मूल्यांकन करते हैं कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, और उनका उस टाइम में क्या रेफरेंस था, और उस रेफरेंस का आज भी क्या रेफरेंस है, क्या वो हम आगे मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं, उस तरह की बातें। जब जस्टिस बैंस के बारे में बात करते हैं तो उनके 3 बड़े लाइफ के स्केच हैं। एक तो वो जो वकील थे, दूसरा वो जज थे, तीसरा वो जज के बाद के हालातों को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया, कैसे एक संस्था बनी, और उस पे उन्होंने जो जो एक्टिविटीज की। ग्रॉसली ब्रॉडली इन 3 हिस्सों में हम उनको मूल्यांकन कर सकते हैं। कोई भी बच्चा पढ़ता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील, कोई इंजीनियर, ऐसे ये भी वकील बन गए। खास करके इनके मामा जी वहाँ लखनऊ में फौज में थे तो वहाँ चले गए। हम भी सोचते थे भी पंजाब से लखनऊ में कैसे चले गए,
तो एलएलबी हो गए, बाद में अपनी प्रैक्टिस की, और जैसे जैसे इनके बारे में हमने सुना है कि बहुत लेबोरियस थे, मतलब वकालत में जब आप वकालत के अंदर आ जाते हो तब पता लगता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि एक एक केस के लिए। बाहर से तो नहीं पता लगता, जब वकील नहीं बनते तब तक तो ऐसे लगता है, लेकिन वो भी अपना लेबोरियस काम किया उन्होंने। और जो गवर्नमेंट के वो होते हैं जो अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रहे उस पीरियड के लिए। फिर बाद में आती है जुडिशरी की, जब ये जुडिशरी में थे इनके जजमेंट्स बहुत साइट होते थे और बहुत मेहनत करके जजमेंट लिखते थे। 11 फरवरी को इनकी डेथ हुई है, तो 12 फरवरी को मेरे को भी एक फोन आया, बठिंडा के डीईओ थे मनजीत सिंह चहल एक टाइम में। वो कहते हैं भी मेरे को बड़ा दुख हुआ, मेरे को आज पता लगा कि बैंस साहब नहीं रहे। और मैं तो उनको इसलिए जानता हूँ कि मेरा एक थीसिस था बावरियों पे। बावरिया एक कम्युनिटी है, ऐसे जो ट्राइब्स हैं पंजाब में, उन पे मेरा एक थीसिस था पीएचडी का। और उस थीसिस में इन्होंने एक जजमेंट डिलीवर किया, वो मैंने साइट किया है वो थीसिस में। वो एक डिलीवर किया इन्होंने जजमेंट अपने टाइम में कि इनको क्रिमिनल एक ट्राइब मानते थे बावरियों को। ये इनका एक पहला जजमेंट आया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कि इन्होंने इनको क्रिमिनल एस्टेब्लिश नहीं होने दिया और इनको एक सेंसिबल एक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश किया, जो मैंने अपने थीसिस में साइट किया जब मैंने पीएचडी की अपने टाइम में। अब वो मतलब 80+ है वो, तो कहते हैं मेरे को और कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पास आपका नंबर था, मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा अफसोस ही कर लूं कि जस्टिस साहब नहीं रहे, जिनका जजमेंट मैंने खुद कोट किया है अपने पीएचडी थीसिस में। मतलब इस तरह की यादें हैं लोगों की कि जो उन्होंने जजमेंट डिलीवर किए। खैर जो जुडिशरी के लोग इसको ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे जजमेंट्स उनके आते थे और कैसे कोर्ट होते थे। अब वकालत और जुडिशरी, अब आती है बात जब ये जुडिशरी से रिटायर हुए। 74 से 84 तक ये जुडिशरी में रहे। 84 बोलते ही बहुत सारा कुछ आ जाता है, मतलब एकदम से ना। 14 मई 1984 में रिटायर हुए, 15 एक दिन बाद ब्लू स्टार हो गया। अब ब्लू स्टार तो एक ऐसा उदाहरण है जिसमें ह्यूमन राइट्स की कोई पीक से भी ऊपर पीक हो, वो भी वायलेशन है। अब इधर से इनका रिटायर होना हुआ और उधर से ब्लू स्टार का होना हुआ, और उसके बाद के जो आफ्टर मैथ हैं, कैसे यूथ्स को पकड़ा गया, कैसे क्या हुआ, जितना अभी मेरे से पहले भी काफी स्पीकर बोल चुके हैं, उसमें अब इसको काउंटर करने के लिए इनके दिमाग में एकदम से ये आता है कि हम भी इसको काउंटर करें कि ये क्या शुरू हो गया। मतलब 1984 की जब हम बात करते हैं तो कई बार 1984 एक नावल है जॉर्ज ऑरवेल का, उसका भी ख्याल आता है। जब उन्होंने 1948 में वो नावल लिखना शुरू किया था और 49 जून में वो मार्केट में आ गया था और 50 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने भी एक स्पेकुलेट किया था, अपना एक थीसिस स्पेकुलेट किया था कि तब तक सर्विलेंस ऐसे होगा, ऐसे टॉर्चर होगा, और उनके हम बहुत सारे कोट बोलते रहते हैं बीच बीच में, कई बार पता भी नहीं होता है 1984 नावल का है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, 2 and 2 makes 5, ऐसे बोलते हैं हमको। 2 और 2 4 बोलते रहोगे, कुटता रहेगा, उसको कुटता रहेगा हीरो को। जब वो बोलता है 2 और 2 5, हाँ यस यू आर राइट। तो जॉर्ज ऑरवेल ने भी 1984 में ऐसा होगा ऐसे नहीं सोचा होगा, ये तो उससे भी आगे निकल गई कि आपकी अपनी ही सेना आपके अपने ही लोगों को मार रही है। मतलब इससे बड़ा कोई मतलब बैड एग्जाम्पल नहीं हो सकता हिस्ट्री में। और उसमें इनका रिटायर होना हुआ और उधर से इस तरह की वायलेशन शुरू हुई, क्योंकि 3 चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई 84 में। ये ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, और एक जो गैस ट्रेजेडी हुई, जो मतलब भोपाल के लोग, ये 84 में 3 चीजें हुई। और हमने भी उस टाइम इस नॉवल को दोबारा पढ़ा कि है क्या इसमें, कि 84 चल रहा है। मैं उस टाइम MD फर्स्ट ईयर में था, तो मतलब उस टाइम उसको पूरा मूल्यांकन किया, तो ये बातें अब जाके भी सच लग रही हैं कि 84 का जो उसका स्पेकुलेशन था वो तो बढ़ता ही जा रहा है एकदम से। आज हम सर्वेलेंस के बिल्कुल पीक पे हैं। उस टाइम ये 84 में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, तो जितना भी ये सब कुछ हुआ,
ये कमेटी बनाई, बरनाला कमेटी बनाई, जब वो बता रहे थे, इनका मैंने इंटरव्यू भी सुना है। और हम तो इनको गायब मिलते ही रहते थे, क्योंकि बैंस साहब के घर हम जाते ही रहते थे। वो एक बार थोड़ा मिले हम, तो पता नहीं कितनी बार मिले उनसे, और बीच बीच में बातें होती रहती थी। तो उस सारे तशद्दुद को देख के हुए इन्होंने अपना एक ये संस्थान बनाया, इसका ये पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका आउटकम तभी हुआ जब बरनाला कमेटी बनी। बरनाला कमेटी में इन्होंने रिकमेंड किया, और बरनाला साहब की बात भी बताते हैं वो बीच बीच में कि बरनाला साहब का फोन आया मेरे को भी, ऐसे हम आपको एक कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं और हम आ जाते हैं आपके घर। वो कहते मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके घर, क्योंकि 2 सेक्टर में तो रहते हैं चीफ मिनिस्टर भी। तो ये वहां चले गए और ऐसे एक कमेटी बनी, और उसके इतने 5-6 हजार लोगों का उसमें केसेस थे, और काफी 2,500-3 हजार तो छोड़ भी दिए थे इनकी रिकमेंडेशन पे। और रिकमेंडेशन पे छोड़ने के बाद मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ एक मसीहा बन गए पंजाब में, कि भाई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो इतना बड़ा रिलीफ दे सकता है। वो 1-2 बार तो हमें भी मिले हैं वो लोग जो उस टाइम के छोड़े हुए हैं, कि यार मैं तो वकील बन गया, मैं तो ये बन गया, मैं तो हो सकता है इनकाउंटर में मारा जाता। बैंस साहब को भी कई बार बताते हैं, वो लोग मिल जाते हैं जो वो लोग उस टाइम के जिंदा है। जो इनकाउंटर में मर गए वो तो अलग बात है, लेकिन वो ये लोग बच गए। तो वो आज भी थैंक्स करते हैं राजविंदर बैंस का, कि आपके फादर की वजह से हम बचे हैं। मतलब मैंने अपने आप भी सुना है उनको ये बोलते हुए। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इतने इस कंट्रीब्यूशन के बाद सभी को ये यकीन हुआ कि भाई मेरे साथ जो प्रॉब्लम है मैं उनको बताऊं ये, कि ऐसे वो मेरा कोई निदान निकालेंगे या जैसे करेंगे। तो इनको लगा कि इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, कभी कोई टेलीग्राम आ रहा है, कभी कोई लेटर आ रहा है, कभी कोई फोन आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है सेक्टर 2 में। तो इन्होंने यही सोचा कि इसका एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, मतलब ऐसे कोई हवा में ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। तो इन्होंने ये PHRO का जो आगाज है, जो उसकी शुरुआत है, इसलिए हुई कि इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी लोगों की, और इसलिए PHRO बना। और PHRO पे इन्होंने जिस तरह से डील किया, सारे पहले भी बताया इन्होंने कि PHRO पे सारे के सारे केसेस एड्रेस हुए। और सिर्फ ऐसे कोई भाषण दे दिया या एक स्टेटमेंट दे दिया, इतना ही नहीं है। उन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया गया, उनको प्लीड किया गया कोर्ट के अंदर, उनकी विटनेस को अरेंज किया गया, उनके जजमेंट्स आए, उनके बेस पे पुलिस को पनिशमेंट हुई, अभी तक भी हुई है। जो लास्ट उनकी एक विटनेस थी जस्टिस बैंस की, खुद वो 6 जनवरी को थी। अभी 6 जनवरी 2022 को वो स्टेटमेंट ली गई है, पुलिस ने खुद स्टेटमेंट ली है केस के रेफरेंस में। 2018 से कोई केस चल रहा था। तो मतलब इतना लंबे समय तक उनकी इतना कंट्रीब्यूशन, मतलब सिंपली स्टेटमेंट दे देना। इसलिए PHRO दूसरी संस्थाओं से बिल्कुल डिफरेंट है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी हैं, NGO आज भी हैं, पंजाब में भी हैं, देश में भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, और कुछ उनमें से सरकारी भी हैं। जिस तरह बताया था पहले उन्होंने कि सरकारी भी है, लेकिन उसमें PHRO बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि उसमें उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है केसेस को। सरबजीत वेरका जो है अमृतसर में, वो इतने इन्वेस्टिगेटर हैं, मतलब बहुत ही माहिर इन्वेस्टिगेटर हैं, जो एक केस को बिल्कुल डिग आउट कर लेते हैं नीचे से, जिसमें लगता है इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें डिग आउट करके उसमें भी पुलिस वालों को आज भी सजा हुई है, मतलब रिसेंट टाइम तक भी। और इन्होंने केसेस को फॉलो किया है, चाहे वो पटियाला की CBI कोर्ट हो, और अब तो मोहाली में CBI कोर्ट हो गई है, और उसको बहुत डिटेल में उनको स्टडी किया और इम्प्लीमेंट किया है। PHRO का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो दूसरे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, या एक छोटी सी मीटिंग कर ली, या किसी होटल में बैठ के छोटा मोटा कर लिया। मैं उन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई डाउन प्ले नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें इतना जरूर है कि उससे एक कहीं 19, 20, 21 में तो ये 21 है 19 की बजाय PHRO। और अभी अभी जो नवी ऑर्गेनाइजेशन बनी है AFDR, जो चंडीगढ़ में बनी है, इसकी अब 3री मीटिंग है। तो इनका भी दोनों का ज्वाइंट फ्रंट इसलिए हुआ है कि ये PHRO का कंट्रीब्यूशन और AFDR का कंट्रीब्यूशन, इसलिए दोनों में कॉमननेस है। तो जस्टिस बैंस का मतलब ये एकदम से हालातों का इस तरह हो जाना, और इस तरह से ये सारा उनका प्लेटफॉर्म बन जाना, और फिर ये सारा का सारा जितना बोला गया है यहाँ, और उसको डिलीवर करना। जहां तक एक बार बात हुई कि इनको पकड़ने की बात आई थी, ये गोल्फ क्लब से जब निकल रहे थे, इनके आगे पीछे 2 गाड़ियां लगा दी उन्होंने, जिसपे नंबर भी नहीं थे। तो मतलब उस टाइम ये लग रहा था कि इनका इनकाउंटर का प्लान था, मतलब ऐसे इनकाउंटर होते थे पंजाब में उस टाइम,
कि गाड़ी आगे पीछे लगा दो और पता ही ना चले कि क्या हुआ, क्या कौन किस तरह से क्या हुआ। तो इनके वाइफ मिसिज रसपाल कौर, उनकी यहाँ कॉमन सेंस बड़ी काम की। उन्होंने क्या किया कि जब ये घर पे नहीं पहुंचे वहां पर गोल्फ क्लब से, थोड़ा लेट हो गए, उन्होंने पता नहीं किया कैसे इंट्यूशन हुई, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को फोन कर दिया, उनका हेडक्वार्टर लंदन में है, और उससे वो न्यूज फ्लैश होगी, पूरे इंडिया में ही फ्लैश होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आ गई। उसके बाद उनको सर्च किया गया और उनको लोकेट किया गया, और अब इनकाउंटर करना मुश्किल हो गया क्योंकि ये अब नॉलेज में आ गई ना, पब्लिक डोमेन में आ गई। तो शायद इस टेलीफोन से उनका इनकाउंटर बच गया, अदरवाइज ही वुड हैव बीन किल्ड लाइक सो मेनी अदर यूथ्स इन इंडिया। मतलब ये मेरी परसेप्शन है ये कि ऐसे हुआ उन दिनों, और आंटी बताते थे कि ऐसे ऐसे मैंने फोन किया, ये किया और सारा। तो मतलब, और उसमें फिर ये बाद में केस तो खैर चला, हथकड़ियां लगी और ये हुआ, ये सारा सब कुछ बोला। वो जेल में भी रहे, जेल में उन्होंने एक पैम्पलेट भी लिखा उस टाइम ये स्टेट टेररिज्म पे, क्योंकि सारा सारा स्टेट टेररिज्म ही है, स्टेट ऑर्गेनाइज टेररिज्म। जब खुद गवर्नमेंट टेररिज्म करती है तो उसके ऊपर उन्होंने पैम्पलेट भी लिखा और पॉपुलर भी हुआ। और सीज ऑफ सिख एक बुक लिखी थी उन्होंने पहले, वो भी काफी पॉपुलर रही। तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन उनका रहा है जस्टिस बैंस का। तो हमारे लिए तो एक बहुत ही एक माइलस्टोन है ये, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। कुछ इस तरह के इंस्टेंस और भी हैं। एक बार मेरी ड्यूटी लगी कि इनको और एक जस्टिस कुलदीप को दिल्ली लेके जाना है, कोई सेव एजुकेशन कमेटी की मीटिंग थी वहां पर, कि इन्होंने यस किया है बोलने के लिए वहां, और वो मैं लेके गया इनको साथ में। छोटी छोटी कई बार बातें ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वो ट्रेन की टिकट बुक करानी थी, तो कुलदीप सिंह जी कहते हैं कि मैं तो यार एग्जीक्यूटिव में जाऊंगा, मैं तो इसमें नहीं जाऊंगा। मैंने इनसे पूछा, उसमें 800 रुपए की टिकट होती थी, तो कहते यार वैसे काम चलता है, ठीक है। तो मैंने और इन्होंने ऑर्डिनरी टिकट बुक कराई, उनकी एग्जीक्यूटिव कराई। मतलब मैं हैरान था कि कहते हैं जो सस्ती पड़ती है वही करवा लो, ऐसे छोटी सी बात लगती है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी मतलब ऐसे कोई वो नहीं थे कि मैं वो हूं ये हूं। तो मतलब हम भी रोज ही बात करते थे उनसे, हमारे बच्चों का पूछते थे, हमारी वाइफ का, ये सारा सबका जरूर पूछते थे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी बहुत ही एक ह्यूमन अप्रोच थी उनकी। तो हमारे तो यही श्रद्धांजलि है उनको कि मतलब हम भी उनकी तरह थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर पाए ह्यूमन राइट्स पे, तो वो बहुत अच्छा होगा। और हमारे लिए तो अब बैंस साहब नहीं रहे, तो राजविंदर बैंस भी वाइस प्रेसिडेंट हैं PHRO के, तो वो हम उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी तरह हमारा भी वो भी मार्गदर्शन करें, और आगे ह्यूमन राइट्स का जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसको हम डाउन ना होने दें और उसको आगे लेके जाएं, क्योंकि तशद्दुद तो और भी बढ़ेगी, ये कोई कम होने वाली नहीं है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, वो आएगी ही। और हम लोगों को PHRO को या AFDR को उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆਣ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3 ਜੂਨ 1983 ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਏਪੀ ਪਾਂਡੇ ਸੀ, ਜਗਤੇਸ਼ ਮੈਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਦੇਖੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਮਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜੋ, ਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਓ ਫੌਜ ਮਾਰੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡੀ, ਜਦ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ, ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਧਿਆਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਬਟਾਲੇ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮਾਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕਰਾਰ ਕੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਟੱਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝਰੀਟ ਬਣਾ ਵੱਜੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਸਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸ਼ਰਟ ਚੁੱਕੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਮਾਰ ਕੋ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੀੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਐਂ ਨਾ ਸੋ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਰੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੂ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਡੁੱਗੂ। ਇਹ 3 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੇਕਰਡ ਕਾਉ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੇਕਰਡ ਕਾਉ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਕਰਡ ਕਾਉ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੀੜਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ 505 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ FDR ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਾਪੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਾਣਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਗਾਨਾ। ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, PHRO ਔਰ FDR ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ।
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅੰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਂਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਡੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਸ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ 500-600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੌਣ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨੇਊ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੰਡੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਘੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੇ ਕਿੱਥੇ ਨੋਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਆ 15 ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NIL ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਤੀਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ MRI ਹੋਈ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੁਣ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਬੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਚਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਪਜਣਾ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਪਜਣ ਤੇ ਬਿਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਲਰਸ ਆਫ ਕੇਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਮੋਚਨ ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਈਏ,
ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਣੀ ਵਸਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਮੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਤਾਲੀਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਬਰ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਕੁਨ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਉਹ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਟਰ ਸਕਾਟਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਜਨਲਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਚੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਜਨਲਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਰੂਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇਸ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪੇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਟੀ ਜਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੌਚ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ 12। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪੇਟੀ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਲੇਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਟਾਫਟ ਵੱਡੀ ਪੇਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਡੈਡੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਆ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਲਾਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਪੀਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਅਡਲਟਰੇਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਕੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲਾਇਆ ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ offense ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹੀ offense ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਲੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਟਰਸਟ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ AFDR ਔਰ PHR ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਜੈਬ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੈਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲਓ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲਿਓ।